हेलो माय डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग समस्ती को आज लेक्चर नंबर 6 आज क्लास रे हमें मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर टू करबा तब सबसे जानचो आमे सेट प्रैक्टिस करछे जो तमरो आरे एग्जाम रो डेट आसी छछि 20 सेप्टेम्बर 20 अक्टोबर मध्ये हबाकू जाउछि से समस्त एग्जाम पई बा ओ ट्रिपल एससी तरफ जो एग्जाम हबो एई वर्ष से एग्जाम पे में पूर्व प्रस्तुत होउछे ये समस्त क्वेश्चन ही पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बिकॉज ये सब जो 2015 2021 में जो आर एग्जाम हेइथिला सेतिरो ही क्वेश्चन ही सिलेक्शन कराइछि हला ताले ए समस्त क्वेश्चन तुम टेस्ट पेपर रेफरेंस रे करा जाउछि पिला माने आ पूर्व तुम 5टी लेक्चर बा 5टी सेट अपलोड होई सालछि ए चैनल माध्यम जो माने से समस्त वीडियो देखि नाओ जायके निश्चित चेक करिवो आ प्रीवियस ईयर जो सब मैथ क्वेश्चन जहाँ सब आसला रे एग्जाम रे से समस्त मैथ को सॉल्व कराई मध्य तार वीडियो ए चैनल मध्ये उपलब्ध कराइछि जो पिला माने प्रथम करी चैनल को आसी से माने सब्सक्राइब करिवे बेल आइकन को प्रेस करिवे कोन पई ना फ्यूचर रे मु जते बडे वीडियो कोन से अपलोड करिवे तले तुम पाखरे नोटिफिकेशन ए पहुंच परिबो तेमे दादा उपकृत होई परिबो तले आजि रो क्लास रे जो टॉपिक रही से टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस बुझे लाभ एवं क्षति है बुझे नहीं आईपरी भाव तुम प्रत्येक दिन तुम दुईटी लखा सेट प्रैक्टिस कर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर आतटी क्वेश्चन तुम कर निश्चित कमेंट बॉक्स रे जनइब आउ जो सब क्वेश्चन तुमको सहज लगुच तार आंसर तुम लिखिपर पे डेरी करवानी आज क्लास प्रथम क्वेश्चन ही देखा तुम समस्त स्क्रीन में देखि परथिबो आज क्लास रो प्रथम क्वेश्चन कोन रही देख तुम मन क्वेश्चन रो ओडिया मध्ये आज तुम मन टाइप करछि तुमको आ कोनोसी असुविधा हेबा नै बुझिबारे प्रश्न देख कोन अछि ना 100 टा apples 100 apples were purchased at 450 rupees and sold at 60 per dozens the percentage of profit or loss कहिछि 100 टा सेव को करे 450 रे किणी 60 टा 60 टंका रे प्रति डजन बिक्री कले तार शतकड़ा केते लाभ एबा क्षति हो बोली भाग अछि ताले पिला माने ए प्रश्न समाधान केमति करबा ए क्वेश्चन तो बहुत सहज 5 सेकंड ए क्वेश्चन समाधान करा जाय परिबो कोन कहिछि ना कहिछि केतेटा ना 100 टा किना हेतला 450 रे चले गोटा केतेटा किना हबो ना 4 टका 50 पैसा रे बुझबेला नै एटा को प्राइस ना कॉस्ट प्राइस बुझबेला नै चले गोटा केते किना हला 4 टका 50 पैसा बिका है केतेटा ना डजन को 60 टका डजन में केते 12 टा चले 12 टा को जति 60 टका हला चले गोटा को केते टका पड़ला ना 500 टका बुझा नै चले 4 टका 50 पैसा एठी अछि केते 5 टका अछि मु 10 मिनिट उठेई देबी मते कोन पे कैलकुलेट करिया को सहज हबो चले आकु 10 मिनिट दोछि आकु भी 10 मिनिट दोछि चले एटा केते हला 45 टका हे हला एटा केते हे हला ना 50 टका हे हला वर्तमान ते देखि पतबो कोनोसी गोटे जिनिसर जेतबेले क्रय मूल्य ठार विक्रय मूल्य अधिक हुए बा कॉस्ट प्राइस रो जेतबेले सेलिंग प्राइस अधिक हुए जेतबेले प्रॉफिट हुए तले एठी प्रॉफिट देखाउछ ना नै केतरे ना प्रॉफिट देखाउछ तले केते प्रॉफिट हेछि ना प्रॉफिट केमति भाग करबी ना प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तले सेलिंग प्राइस केते हला ना 50 कॉस्ट प्राइस केते हला ना 45 तले प्रॉफिट केते हला ना 5 तले हम परसेंटेज प्रॉफिट बाहर करबा परसेंटेज प्रॉफिट रो फार्मूला कोन ना प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस into 100 बुझे नै चल प्रॉफिट केते छै 5 कॉस्ट प्राइस केते थला ना 45 into केते 100 5 रे केते केते हबो 9 बुझे नै चल 9 को 100 को जेतले 9 रे कटिबी मोर केते हे जिवो ना हे जोर 9 के 9 9 के 9 1/9 चले एते की परसेंट जिवो 11 पूर्ण 11 पूर्ण 1/9% कोन जिवो प्रॉफिट हे पिला माने बुझलो नै एई बडी ऑप्शन कोड अछि चारटी विकल्प मध्ये प्रथम विकल्प रे एई प्रश्न सठिक उत्तर रही तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त स्क्रीन में देखि परथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखि 36 बट 35 नोटबुक्स हैला बुझनी 36 कोन करछि 35 टा नोटबुक किनि छि केते टका रे ना 700 टका रे चले फास्ट बाहर करिया कोन सेही कॉस्ट प्राइस बाहर करिया गोटिए कोन गोटे नोटबुक रे केते टका हे जिवो ना 5 2 70 हेले 20 टका हे जिवो बुझिलो नै
ଆଉ ବିକ୍ରି କରୁଛି 28 ଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 600 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ 28 ଟା ପ୍ରଥମେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରୁଛି। ଗୋଟାକୁ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 28 ଟାକୁ କେତେ ହବ ନା 28 ଗୁଣି ଦେବି। 28 ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ କେତେ 28 ଗୁଣି 56 560 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ 28 ଟା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ କେତେ ପଡିଗଲା 560। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ର ସେଲିଂ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବି। ତାହେଲେ 28 ର ସେଲିଂ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ନା 600 ଦେଇଦେଇଛି। କେତେ ଦେଇଛି 600 ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 560, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 600। ବୁଝିଲେ ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ 28 ବାହାର କଲି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ କଲା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ବାହାର କରିପାରିବି। ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ହେଇଛି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କମ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଏଠାରେ ପ୍ରଫିଟ ହେଇଛି। ପ୍ରଫିଟ କେତେ ଅଛି ନା 40। ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 560। ତାହେଲେ କଣ କରିବି ଶତକଡା ବାହାର କରିବି ମାନେ କଣ ବାହାର କରିବି 100 ଗୁଣିବି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା। 4 କେତେ କେତେ ହେଲା 14 14 14 56। ତାପରେ ଦେଖ 14 ଅଛି 14 କେତେ 98 7 2/14 ତାର କେତେ ହେଇଯିବ ଆଉ କାଟିଦେଲେ 1/7 ହେଇଯିବ। 7 × 1 7 କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଫିଟ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ ନାଇଁ 7 କୁ 1/7 କୋଉଠି ଅଛି ନା ବିକଳ୍ପରେ 1 ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେତେ ସହଜ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ମତାମତ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ the cost price of two articles are in the ratio କହିଛି ଦୁଇଟି ଆର୍ଟିକିଲ cost price ର ରେସିଓ ଦେଇଛି 3:5। ଏଇ ଭିତରେ 30% loss on the first article and a 20% gain on the second article. What is the overall କଣ ଦେଇଛି overall percentage of loss or gain ମାନେ କଣ ସାମୂହିକ ବା ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ହବ ଲାଭ କେତେ କ୍ଷତି କେତେ ହବ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ର ରେସିଓ ଦେଇଥିଲା 3:5 ମୁଁ ଗୋଟାକୁ କରିଦେବି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ର କେତେ କରିଦେବି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ର କେତେ କରିଦେବି ନା କରିଦେବି 300 କରିଦେବି ହେଲା ମତେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ର କେତେ କରିଦେବି ଯୋଉ ରେସିଓ ଦେଇଥିଲା 5 ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ 5 କରିଦେବି 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦେବି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲନି 30% ଲସ୍ ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବି ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା 100 ମାଇନସ କଣ ଲସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କଣ ନା 100 ଇଣ୍ଟୁ କଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା। ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଲସ୍ ଦେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିବାର ସୂତ୍ର ଏଇଟା। ସେଇପରି ଭାବରେ ତମର କଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ଦେଇଥିବ କେମିତି ବାହାର କରିବି ନା 100 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କଣ 100 ଇଣ୍ଟୁ କଣ ସିପି। ପ୍ରଫିଟ ଦେଇଥିଲା 100 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ କରିବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 କରିବ ଇଣ୍ଟୁ ସିପି କରିବ ଲସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟା ସୂତ୍ରକୁ ତମେ କଣ କରିବ ପୁରା ମନେ ରଖ ଭଲସେ ନଚେତ କଣ ହବ ଏଇ ଗୋଟାକ ବହୁତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିଲେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ କରିବା ମୁଁ ତ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରିପାରିବି କେମିତି ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 100 ପ୍ରଥମେ ଲସ୍ ଟା କେତେ ଦେଲା 30% ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ଦେଲା 20%। ତାହେଲେ 100 ରୁ 30 ଗଲେ କେତେ 70/100 କେତେ 7/10 କରିଦେବି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ସିପି କେତେ ଥିଲା ନା 300 ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 7×21 ମାନେ 210 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକିଲ ର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 210 rupees। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ର ସେମିତି ବାହାର କରି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତାହେଲେ 20% ପ୍ରଫିଟ ହେଇଥିଲା 100 ପ୍ଲସ୍ 20 କେତେ ହେଲା 120 କେତେ ହେଲା 12/10 ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ଥିଲା ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା 500 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା 12 କେତେ 60 60ରେ କଣ ଦେବି କେତେଟା ଶୂନ ଦେବି 12 60 ଗୋଟେ ଶୂନ 600। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା 600। ଦେଖ ତମକୁ କଣ ପଚାରିଥିଲା ଓଭରାଲି କଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ ଅର୍ ଲସ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକିଲ କୁ 300 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ଟିକିଲ କୁ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ TCP କେତେ ହେଇଯିବ 5 କେତେ 800। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଟୋଟାଲ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖ 26 810 ହେଇଗଲା କେତେ ହେଲା 810। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଛି 810 କଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଛି 800 ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ହେଲା ନା 10। ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ପରସେଣ୍ଟ କେମିତି ବାହାରିବ ନା ପ୍ରଫିଟ ବାଇ 100 ସରି ପ୍ରଫିଟ ବାଇ କଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଇଛି 800 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 100 କଣ ପାଇଁ ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ କେତେ ହବ ଏଇଟା କୁହ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେବି 2ରେ କାଟିଲେ 5 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ
चार 5/4 बुझा नहीं देखला 5/4 एमती किसी परसेंटेज अच्छी कि एमती किसी अछि 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज किसी अछि कि नाही चले प्रश्न सटीक उत्तर एटा केते हिजबो यदि 5 को 4 डिवाइड करबी हमर हे जो केते 1.25 हिजबो बुझि परला नहीं चले एमती विकल्प तो कोनसी ऑप्शन नहीं चले गोटे ऑप्शन शेष ऑप्शन रे कि नन ऑफ द एबव चले एगोटा भाव ए प्रश्न सटीक उत्तर तापर देखो मु देखो बुझिया ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଲୋ କହୁଛି ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କଣ କରିବ ଯଦି ତମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି ତମେ ଭିଡିଓକୁ 2x ସ୍ପିଡରେ କିମ୍ବା 1.5x ସ୍ପିଡରେ ଦେଖିପାରିବ ବହୁତ ସହଜ ନା କିଛି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲି ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ବୋଲି ସେଠି ପଇସା ଲେଖିଲି ମତେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି 500 800 ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି 800 ଏଠି ଦେଖ 210 ବାହାର କରିଥାନ୍ତି 600 ବାହାରିଲା ସଇଲା ଗୋଟେ ଥରକରେ 800 ହେଇଥିଲା 810 ମିଳିଗଲା 10% ମାନେ 10 800 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 100 ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏତେ ସବୁ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ क्वेश्चन नंबर କେତେ ରହିଛି ଏଟା ଦେଖ क्वेश्चन नंबर କେତେ ରହିଛି ଦେଖ ଏଟା 5 ହେଇଥିବ ଦେଖ ବହୁତ ସହଜ क्वेश्चन ଟା କେମିତି ସମାଧାନ କରୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ ହେଲା ବହୁତ ସହଜ क्वेश्चन ଦେଖ a seller uses faulty weight in place of a 2 kg weight ହେଲା and earn 25% profit. He claims that he is selling on the cost price in front of a customer. से क्लेम करछि कोन ना कस्टमर फ्रंट रे कहछि मु मोर किणा मूल्य रे तुमको जिनिसटी को बिक्री करछि बोलिया कहछि हला बट यूजेस ए फॉल्टी वेट किंतु तादे गोटे कोन त्रुटि वेट किछि करछि लगे देछि जोडा कोन हतबो ओरिजिनल वेट नै हे नथबो तो जाने हाउ मच एरर is there in the 2 kg weight of a weighted to gain a 25% ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ଆର ଓଡିଆରେ ତମ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ ବିକ୍ରେତା 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ ବ୍ୟବହାର କରି 25% ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେ ଯଦି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗ୍ରାହକ ସାମନାରେ କିଣା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି 25% ଲାଭ କରିବାକୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ କେତେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ତ୍ରୁଟି ମନେକର ସେ ତ୍ରୁଟିଟା ହେଲା କେତେ ମନେକର ଲେଖିଦେବି x ଲେଖିଦେବି ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ଦେଇଛି କେମିତି ବାହାର କରିବି ନା ଲାଭ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପ୍ରଫିଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ତ୍ରୁଟି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ 100 ମାଇନସ ସରି 100 नो टोटल जो परिमाण केते था 2 केजी था 2 केजी को मु जदि ग्राम रे कन्वर्ट कर देछि केते हिजो ना 2000 हिजो बुझिना ओरिजिनल ओरिजिनल वेट माइनस त्रुटि ओजन इनटू कोन कर देबी इनटू कर देबी 100 कर देबी बुझ पारा नाही इनटू केते कर देबी 100 कर देबी नले जा पळे कोन बारी परिबो मोर जो त्रुटि ओजन रो वैल्यूटा बाहर परिबो कौन कली ना जो परसेंट जो प्रॉफिट है केते 25% तार केମିତି ବାହାରିବ ନା ତ୍ରୁଟି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କଣ ଯୋଉ ଓଜନ ଥିଲା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଓଜନ କେତେ ଥିଲା 2 କେଜି 2 କେଜି ମାଇନସ୍ 2 ଇନଟୁ 100 ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଜଣକ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଖ ସେଲର ଜଣକ 25% ପ୍ରଫିଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟି ୱେଟ ତ ବାହାର କରିବା ପଛରେ ଥିଲା ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟି ୱେଟ ସେମିତି ରହିଲା ବୁଝିଲା ନା 2000 ମାଇନସ୍ x ରଖିଦେଲି ଏପଟେ 100 ହେଇଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ସବୁ ବୋଲେ କଣ ହବ ନା ଡିଭାଇଡ୍ ହବ ତାହେଲେ 25 by 100 କାଟିଲେ କେତେ ହେଲା 1/4 ତାହେଲେ 1/4 equal to x by କେତେ 2000 minus x ଆକୁ କଣ କରିବି ନା କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଦେବି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏତିକି ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ 4x ସେପଟୁ x ମିଶିଲା କେତେ ହେଲା 5x ତାହେଲେ 5x କେତେ ହେଲା ନା 2000 ଗ୍ରାମ ତାହେଲେ x equal to କେତେ ହେଇଯିବ ନା 200 କେତେ ହେଲା କେତେ 400 ଗ୍ରାମ କେତେ ହେଇଯିବ 400 ଗ୍ରାମ ତାହେଲେ କଣ ସେ ଯୋଉ କଣ କରୁଥିଲେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଜନ ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା ଫଲ୍ଟି ୱେଟ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ସେଟା କେତେ ଥିଲା ନା 400 ଗ୍ରାମ ଯଦି 2000 କେଜି କହିକି ସେଥିରେ କଣ କରିବେ 400 ଓଜନ ବା ପରିମାଣର କମ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେଲର ଜଣକ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 25% ସେ କଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରଫିଟ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ସରି ସାରିଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡିଲର ବଟ୍ ଏ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଜଣେ ଡିଲର କଣ କଲେ କିଣିଲେ ଜଣେ କୋଉଠି କଣ କିଣିଲେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କେତେ ହଜାରରେ ନା 19100 ଟଙ୍କାରେ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡ ଆଟ୍ କଣ ଏଗେନ୍ 5% ବୁଝିଲେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସେଲ୍ କରିଦେଲେ କେତେ 5% ପ୍ରଫିଟ ରେ फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ହବ
देख केन बाहर करवा सेलिंग प्राइस टा पचारला ताले से कॉस्ट पैसा दे देथला कॉस्ट पैसा केते देथला ना 19100 देथला तापर प्रॉफिट परसेंटेज देथला केते परसेंटेज प्रॉफिट केते देथला ना 5% आमे कोन करिया प्रथमे 5% देथला म जे 5% टाकू म फ्रैक्शन में कन्वर्ट करी 5% फ्रैक्शन कन्वर्ट करे कोन हो परसेंटेज के जान से परसेंटेज साइन उठला पर कोन विभक्त को सही जो 5 के 5 केते जो सॉरी 1 केते 20 1 20 5% फ्रैक्शन वैल्यू केते 1/20 जल्दी कौन सी जिनिस को से 20% रे किनंती बुझानी ताले सरी 20 टका रे किनंती ताले तारे कोन 5% प्रॉफिट हेल्स केते टका बिकिबे ना 21 टका रे ताले 21 टका रे बिकिबे 21 बाई 20 गुणन केते कॉस्ट प्राइस बुझानी ताले जा पर तमरे कोन सेलिंग प्राइस बाहर जीवो बिजान बुझ पाला नाही तारे केते थला कॉस्ट प्राइस ना 19100 थला केमती करली देखो कोन करछि ना 20 रुपीज रे कौन सी जिनसे गोटे कॉस्ट प्राइस थला केते प्रॉफिट रुपीज तार 5% हैला प्रॉफिट तार 20 रुपीज रे 20 रुपीज रो 5% प्रॉफिट देबी सेटा केते हिजो ना एक हिजो तार सेलिंग प्राइस केते हिजो 21/20 21/20 कर देली तापर देखो कोन कर देबे सुन सुन कटि गला 2 रे काटि 2 रे काटले केते हला 2 9 18 2 5 10 2 5 10 955 ମୁଁ डायरेक्ट कोन कर देबी गुणी देबी देखो यूनिट डिजिट पकई कर दी जेहेतु सब 5 के 5 रे सब 5 अच्छे एटा टोटल मल्टीप्लाई करिया पड़ो देखो केमते हम मु कोन करबी 21 पंचा 105 5 रे किनला 10 बुझानी 21 पंचा 105 10 केते 115 5 रे किनला केते 11 तापर देखो 21 नुआ केते 199 189 190 190 हेले केते हिजो 200 हिजो बुझा नहीं सेला केते हैला 20055 टंका 20055 कोड अछि ऑप्शन नंबर सी रहिछि त जानि पारनी जदी दुकानी जनक 19100 टंका रे वाशिंग मशीन टा किनी 5% रे लाभ रे बिक्री करନ୍ତି ताले तांकर बिक्री मूल्य केते हिजो 29055 टंका केमि बार करली तन समस्ते बुझी परला देखिलो मध्य तापर देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में लिखि परथिबो बहुत सारा क्वेश्चन ए पर्सन bought an item for a 1500 and sold it at a profit of 12% बुझा नहीं चले जने व्यक्ति कौन करछन्ती ना गोटे आइटम टाको 1500 टका किनी 12% प्रॉफिट को मते बिक्री कर देहिंदी मतलब व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कोन आइटम बुझा नहीं तार से सेलिंग से आइटम र सेलिंग प्राइस केते पचाछि 12% को कौन करबी न कोन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करबी बुझा नहीं तार 4% जानि केते 1/25 ताले 12% करिया पे कोन करिया पड़ना 3 गुणिया पड़िबो ताले एपटे केते हिजो से 3/25 हे गला जदी कोनोसी जिनिसर क्रय मूल्य 25 हुए ताकू जदी मु 12% प्रॉफिट देबी ताले बिक्री मूल्य केते हिजो कहलो ना बिक्री मूल्य हिजो केते हिजो 25 दिन 28 28/25 ताले कोन करबी ना कॉस्ट प्राइस रो एबे बाहर कर दे केते 28/25 हैला से गोटा मोर हिजो कोन ना सेलिंग प्राइस हिजो तापर देखो कॉस्ट प्राइस केते ना ना 1500 थेला बुझा नहीं ताले 28 बाई केते करली 25 करली देखो 25 से काटी दे 25 16 केते 150 16 तापर 6 टा 48 4 6 ने 5 4 16 बुझिबेना ना बुझिबेना नहीं तापर एटो 16 दे देबी ताले 1680 ताले ए प्रश्न सठिक उत्तर कोट रहिछि ना ऑप्शन नंबर बी रे रहिछि पिला माने बुझि पाले ना नहीं एई क्वेश्चन समस्त करिया पई बहुत कम समय লাগিব बहुत कम समय লাগিব पिला माने जो माने आजि क्लास रे प्रथम जॉइन करछ से माने जाई कि एही YouTube चैनल माध्यमरे तुमन पई पूर्वरु 5टी क्लास चैप्टर वाइज कोन सॉल्व कराई रखा आइछि आ ये सब तो टेक्स्ट बुक रेफरेंस कराउछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस कराई कराउछि तेमु देखिबो तमे पूरा डायरेक्ट क्लास रे ही क्वेश्चन तुमको देखिबो मिलिबो हला बुझे नहीं एग्जाम ऑनलाइन तमे समस्त प्रैक्टिस करो रेगुलरली जॉइन करो हला तापर देखो तो कॉस्ट प्राइस है 42 आर्टिकल ताले कोन देछि ना 42 आर्टिकल ला कॉस्ट प्राइस म्हणजे इक्वल टू माने समान अछि इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल ताले सेरा क्रय मूल्य हैला 36 टी जिनसरा बिक्री मूल्य सहित समान ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଦେଲି 42 SCP ମାନେ cost price equal to 36 SP equal to କଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ equal ଅଛି what is the gain or loss ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ବାହାର ରେସିଓ ବାହାର କରିଦେବି ତାହେଲେ cost price divided by କଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଏପଟେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଣା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କରିଦେଲି ତାପରେ ଏପଟେ କଣ ବାଁ ପଟ ଡାହାଣ ପଟ ଆଗ ଥିଲା 36 ବାଁ ପଟେ କଣ ଗୁଣା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ ଭରା ହବ
ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଆକୁ କାଟିଦେବି ଆଉ କଣ କରୁଛି କାଟିଦେବି 600 କୁ 36 600 ଟା 42 ତାହେଲେ କହିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 6 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ବା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି 7 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ହବ ନା ପ୍ରଫିଟ 1 ଟଙ୍କା ହବ ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପ୍ରଫିଟ କେମିତି ବାହାର କରିବି ନା ପ୍ରଫିଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସିପି ଇንଟୁ କେତେ 100 ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି ସିପି କେତେ ଥିଲା ନା 6 ଥିଲା ଇንଟୁ 100 ତାପରେ କଣ କରିବି ଦେଖ କାଟିବି ନା କାଟିବିନି କାଟିବି 6 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 6 36 କେତେ ଗଲା 4 4/6 କରିଦେବି ବୁଝିଲେ ନା ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଆକୁ କଣ କରିଦେବି ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେବି 2 ରେ କାଟିଲେ 2 × 4 2 × 6 ତାହେଲେ 66 ହେଲା ବୁଝିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 2/3% କଣ ହବ ପ୍ରଫିଟ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖିଲା କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଅପସନ ରେ ଏ ରେ ରହିଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତାହେଲେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମର ଏକ୍ସାମ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ମୁଁ କଣ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସଲ୍ଭ କରୁଛି 10ଟା ଟାଇପ ର ତେଣୁକରି ତମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ ଆଉ ଲସ୍ ର କୌଣସି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମ ଛାଡିନି ସବୁ ତ ପାଟର୍ନ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ବେସ୍ କରିକି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ହେଲା ତ ପ୍ରଫିଟ ଅର୍ନ ହେଲା ଆଫ୍ଟର ସେଲିଂ ଆନ୍ ଆଇଟମ ପରେ କଣ 1754 ବୁଝିଲେ ନାଇଁ କଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ କୁ 1754 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ କିଛି ପ୍ରଫିଟ କୁ ଡିଆର୍ନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ସେଲର ଜଣକ ଇଜ ଦ ସେମ୍ ଆଜ ଲସ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା ନାଇଁ ସେମ ଲସ୍ ମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଯେତିକି ସେ ପ୍ରଫିଟ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସେ କଣ ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଦେଖ ପ୍ରଫିଟ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ପ୍ରଫିଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଲା କଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଇନସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ବା କଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ପ୍ରଫିଟ ହବ ଲସ୍ କେତେବେଳେ ହବ ନା ଲସ୍ ହବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଠାରୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କଣ କମରେ ବିକ୍ରି ହବ ବା ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କଣ କମ ହବ ସେତେବେଳେ ଲସ୍ ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ର ଫର୍ମୁଲା ଏସପି ମାଇନସ ସିପି ଲସ୍ ରହିଲା କଣ ସିପି ମାଇନସ ଏଫପି କହିଛି କଣ ପ୍ରଫିଟ ଏତିକିରେ ବିକିଲେ ଯେତିକି ହବ ଏତିକିରେ ବିକିଲେ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହବ ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ପ୍ରଫିଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲସ୍ କହିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ଜାଗାରେ କଣ ପକେଇଦେବି ନା ପ୍ରଫିଟ ଜାଗାରେ ଏସପି ମାଇନସ ସିପି ପକେଇଦେବି ଲସ୍ ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇଦେବି ନା ସିପି ମାଇନସ 1754 ତାପରେ ସିପି ଦେଇଥିଲା କି ସିପି ତ ଦେଇନଥିଲା ମନେକର ସିପି ଟା କଣ କରିଦେବି ଏକ୍ସ କରିଦେବି ହେଲା ବୁଝିଲା ନାଇଁ ତାପରେ ସିପି କେତେ ପକେଇଲି ଏକ୍ସ ପକେଇଲି ତାହେଲେ ସେପଟେ କଣ କରାଯାଇଛି ସେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା କେତେ ଏଇଟା ସେଲିଂ ଆର୍ଟିକଲ ହେଲା କେତେ 1492 1492 1492 ତାହେଲେ କଣ କରିଦେବି ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେବି କିଛି ନାହିଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ ରେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଆମର ବାହାରିବ ତାରେ ମାଇନସ x ରେ ଗଲେ କେତେ ପ୍ଲସ x ହେଇଯିବ x x ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 2x ହେଇଯିବ ତାରେ ଏଇଟା ସେ ଡାହାଣ ପଟଟା ମାଇନସ ହେଇଯିବ ବାମ ପଟେ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ ଆଡିସନ ହେଇଯିବ ଆଡିସନ 4 ପ୍ଲସ 2 ହେଲା କେତେ 6 5 9 14 ବୁଝିଲେ ନା 5 9 କେତେ 14 14 ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ 8 84 ଆଡ କଲା ପରେ କେତେ 12 12 ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 1 1 2 1 3 ହେଲା କେତେ 32 46 ବୁଝିଲେ ନା ତାପରେ x ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଇଯିବ 2 କେ 2 2 6 12 2 4 ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିଲା କେତେ ସେ ଜିନିଷଟିର ନା 1623 ତାହେଲେ ଅପସନ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ ସି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କେମିତି କଲେ ଦେଖିପାରିଲ ପ୍ରଫିଟ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଲେ ଲେଖିଦେଲି ଲସ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦେଲି ସେ କହିଥିଲା 1754 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରିରେ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ ହବ ତାହେଲେ 1492 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହବ ସେତିକି ଟଙ୍କା କଣ ଲସ୍ ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦେଲି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ସରିଗଲା ତାପରେ ଦେଖିପାରିବା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଇଛି if an article is sold by ରିଷି at 5% gain ଯଦି ସେ କହିଛି ଗୋଟିଏ କଣ କହିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଟାକୁ ସପୋଜ ରିଷି କିଣିଥିଲା କେତେ 100% କେତେ କିଣିଥିଲା 100% ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଯଦି ସେ ବିକିଥାନ୍ତା କଣ 5% ରେ if an article is sold by ରିଷି 5% gain ଯଦି 5% gain କରିକି ବିକିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ବିକିଥାନ୍ତା କହିଲ ନା 105% ଯଦି 100% କଣ କରୁଛି କିଣିଛି ତାହେଲେ ବିକିବ 5% gain ଦରକାର ତାର 100 5% ଲସ୍ ସେ କଣ କରିଦେଇଛି 5% ଲସ୍ ରେ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା କଣ କରୁଛି ବିକିବା ବଦଳରେ 5% ଲସ୍ ରେ ହେଲା 5% ଲସ୍ ରେ ବିକିବା ବଦଳରେ 5% ଗେନ୍ ରେ କଣ କରି ବିକିଛି 5% ଲସ୍ ମିନ୍ସ କଣ ନା ଯଦି 100% ରେ କିଣିଥବ ତାହେଲେ ବିକିବ କେତେ 5% ଲସ୍ ପାଇଁ ନା 95% ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ତ ମେନ୍ ଗେନ୍
ହେଲା ଲସ୍ ହେଲା କେତେ 5 ମାନେ 5 रुपीज ଅଧିକ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल से पचासी कोन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मु केते नेछि 100% नेछि 100% केमिति भागिबा जब से देछि 95% बा 5% लॉस रे बिकि थांता यदि दे 5% लॉस रे बिकि थांता एबे वर्तमान बिकुजी करते 5% लाभ रे चले तार कोन 5% लॉस रे 5% कोन लाभ रे बिकि फळे तार 5 टका कोन अधिक लाभ होइता তাহলে এইটি কেতে পরসেন্ট রହୁଛି କହିଲ গ্যাপ দেখো 5% লস করছি তাহলে 55% বিকি থাকো 100% যেহেতু কোন জিনিসটা কিনেছি তাহলে 95% কোন করতে ओवरऑली এই যে परसेंटेज গ্যাপ কেতে হেলা এই परसेंटेज গ্যাপ হেলা কেতে 10% তাহলে 10% ର ପାଇଁ এই যে 10% ডিফরেন্স ପାଇଁ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ମିଳିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ 100% କରିଦେବି 100% କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପଡିବ ଏପଟେ ବି 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏପଟେ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଲେ ସେପଟେ ମାନେ ବି ସେଇ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 100% କେତେ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 100% ଟା ଥିଲା ତ ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବୁଝିପାରିଲା ନା ବୁଝିପାରିଲାନି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଲା 50 ତାହେଲେ এই প্রশ্ন সঠিক উত্তর কোটি জি সি আছে দেখো আমি আউথরে কই দছি কইছি ঋষি গোটা আর্টিকেল টাକୁ 5% লস রে বিকি দেখো if an article is sold by Rishi at 5% gain instead of 5% loss 5% ରେ ଲସ୍ ବଦଳ ସେ 5% ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା କଣ ଅଛି ଅଧିକ ହୋଇଛି ଲାଭ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ଯାହା ଫଳରେ ଦେଖ କଣ ପାଇଁ ଲାଭ ହେଲା ନା 5% ଯୋଉ କମ ବିକୁଥିଲା ଏବେ 5% ଅଧିକରେ କଣ କରିଛି ବିକି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ 10% ଗ୍ୟାପ ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ କଣ ହୋଇଛି 5% ମିଳିଛି ଅଧିକ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ତାପରେ କଣ 10% ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ହେଲା 100% କେତେ 50 ଟଙ୍କା ହବ ତାହେଲେ 100% ତ ମୁଁ ନେଇଥିଲି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତାହେଲେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା 85 ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହିଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରେ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କରିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବ ତ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ସବୁ क्वेश्चन ସହଜ ରବି ବ୍ରଟ वन ସାର୍ଟ ମୋର କଣ 80 100 रुपीस ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ କିଣିଛି ହେଲା ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି 800 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲେ ନାଇଁ 800 ବୁଝିଲେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ सोल्ड କେତେ କରିଛି ଦେଖ सोल्ड ସେଇ ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କେତେ ଅଛି ନା 900 ଟଙ୍କା बुझे नहीं से 50 के से प्रॉफिट हैला प्रॉफिट परसेंटेज केते बारो ऑब्वियसली प्रॉफिट है कारण सेलिंग प्राइस पहुंच कॉस्ट प्राइस तो अधिक मैक्सिमम अछि रेट वाला प्रॉफिट केते अछि 100 अछि कॉस्ट प्राइस केते ना 800 थिला तापर परसेंटेज केन भागरी प्रॉफिट परसेंट केन भारिबो नहीं 200 करिया पड़िबो त रेटिंग को करबी 100 रे कटले केते ना 8 1 बे 8 करी केते बुझो 1 को जति सॉरी 100 को जति केते 8 भाग करी केते पड़िबो ना 12.5 12.5% बुझे ना बुझे তাহলে কোন হলা সেই যে রবি 800 টাকা সার্ট কিনি 900 টাকায় বিক্রি করিবারু তার কেতে টাকা লাভ হইছি না 12.5% লাভ হইছি তাহলে পিলা মানে এই কোশ্চেনটা মধ্যে বুঝি পারতো সমস্ত মাসে পড়ছি তারপর দেখি নেক্সট কোশ্চেন কোন আছে আজি পাই পিলা মানে তুম পাই মু টপ কোশ্চেন কোন আনিଥିଲି প্রফিট এন্ড লস চ্যাপ্টার রু টপ কোশ্চেন রইতা টপ কোশ্চেন पूरा टोटल 2015 मसिया एंड 2021 मसिया से दीटा इयर को ମୁଁ ବେସ୍ କରିକି क्वेश्चन को ଦେଖିକି ହେଲା ତୁମର ପାଇଁ क्वेश्चन पेपर से ଏ ଯୋଉ ସେଟ ନମ୍ବର 6 ଟା କଣ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମ ପାଇଁ क्वेश्चन କରାଯାଉନି ପୁଣି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ର ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖାଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ କଣ ରହିଛି କେମିତି क्वेश्चन ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ବେସ୍ କରିକି ତମ ପାଇଁ ଆଜି ସେଟ ନମ୍ବର 6 ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓ ବା ଭଏସ ସେମାନେ କଣ ସ୍ପିଡ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପରେ ଦେଖ